मैं साइकिल ते गया, मेरे नाल जसवीर गिल सी, रवनीत बिट्टू सी, सारे असीं धरने वाली थां तो चले और एक साइकिल सी साडे कोल, मैं फिर चला के साइकिल ते बाकी सारे चल के नाल पैदल गए। गल कीती FCI दी, किसानां दे बिल्लां दी, अज बड़ा मतलब सानूं शर्म आई कि ये लोग की राजनीति कर रहे हैं। मूँह ते इन्हां दे कहा भी जिन्ने बिल पास होए आ, जो कुछ होया सारा तुहाडी हाज़री च होया, तुसीं सारा कुछ आप करवाया और हुण की हो गया तुहानूं? जे पंजाब नूं कुछ इन्हां ने 10 सालां च कीता हुंदा ते अज पंजाब सारा लंबी बादल पिंड इन्हां दी रिहायशां ते पहुंचिया ते इन्हां नूं हत्थ जोड़दा भी आके पंजाब सांभो, तुसीं दुबारा पंजाब नूं अगे ला के बागडोर इकट्ठे होके चलाओ। पर अज जिहड़े दिन इन्हां दे अज देखण नूं मिलिਆ, अज इन्हां नूं मूँह नहीं सी उत्थे कड्ढना आउंदा और मूँह लुका के उत्थों पार्लीमेंट च भज्जे आ भी मेरी मतलब हालत की हुई है। इन्ने वड्डे जिन्हां दे इल्जाम लगे होण, नशा तस्करी दे इल्जाम लगे होण, गैंगस्टर पालन के इल्जाम लगे होण ते अज भी उन्हां दी बॉडी लैंगुएज यही कहती है, एक बारी बह लैण दिओ फिर तुहाडीआं धौनां देखिओ मैं किद्दां रगड़दा। असीं मोदी नाल लड़ रहे ते इन्हां हरकतां करके मोदी नाल लड़ रहे क्योंकि मोदी किसी की गल नहीं मनदा, संविधान नूं छक्के उन्हें टंगिया। यही जे असीं हालात पैदा कर दिंदे ते अज सारा पंजाब दा हालत की होणी, तुहानूं भी पता इस गल दा। बहुत दुख की गल है कि इहो जिहे बेबाक लीडर जिहड़े अपनी गल रखदे ने, जिहड़े पब्लिक दे सामने गल करदे ने, जिहड़े सरकार नूं कटहरे 'च खड़े करदे जां किसान संघर्ष होवे, उन्हां ने अपनी गल बाखूबी रखी। सो ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। BJP ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ED ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ, INA ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਡਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 2 दिन ਤੋਂ। कल असी पार्लीमेंट पहुँचे सां साइकिल ते और मेरा मनना सी कि एक बारी दिखाया जाए कि इस वेले देश जिहड़ा सारा साइकिल ते आउण नूं तैयार होया। प्रधानमंत्री साहब और तुसीं भी साइकिल ते आ जाओ, हो जाओ इकट्ठे जरा, क्योंकि थोड़े जे विचार है कि क्योंकि पार्लीमेंट की जिहड़ी तुहानूं रोज़ बरीफ दिया करांगे। इस वेले असीं धरने ते आ तुसीं देख सकदे जे बरसात होई आ हुणे अजे थोड़ा सांभिया, तंबू के विच आ गया सी पानी, थोड़ा उधर लग गए स। बिट्टू जी लाइव होए सी उदों, आ देखो बिट्टू जी ये सारे खड़े ने, लक्की जी खड़े ने, बिट्टू जी खड़े ने सारे। ते चलो खैर फतेह कर दिओ, फतेह मैं करदा दसदा, मैं दसदा उन्होंने। नहीं उन्होंने समझा दसना है। चलो खैर वो कहते भी अजे चलो बरसात चल रही है, कोई गल नहीं, ये चली जाता, ना भी होवे तां भी ठीक है। सो बहुत जिहड़ी गल है वो तुहाडे नाल साझी करनी अज इस करके जरूरी है कि अज पार्लीमेंट दे कल भी बहुत हंगामा होया पेट्रोल डीजल नूं लैके और डीजल पेट्रोल करके, क्योंकि हुण सानूं कुछ शहर के विचों जिहड़े सज्जन मित्र मिलण आउंदे आ, इस वेले रात भी साडे कोल आ जांदे, वो आए ने। तो कल हंगामा लिया होया बहुत वड्डा, कल भी असीं पार्लीमेंट नहीं चलण दित्ता क्योंकि डीजल पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया कि पेट्रोल हर घर दे विचों जिहड़ा लेबर करन भी जांदा है, खासकर पिंडां दे, खासकर पंजाब की जे गल करा, मैं अपने अमृतसर की करा, सारे लोग गवांढां दे विचों मोटरसाइकिल तकरीबन सारिਆਂ कोल हैगे आ। उस तो अगे चले जाओ, जे डीजल की गल कर लो, साडा किसान सारा डीजल बालदा, समान सारा ट्रकों से आउंदा, सारा डीजल कुछ महंगा हो रहा, ट्रैक्टर ट्राली सारी महंगी हो रही। मैनूं दोस्त बुला रहे, मैं जरा 2 मिनट तुहाडे नाल ला के फिर उन्हां कोल जाना। सो उहदी कल असीं मैं साइकिल ते गया, मेरे नाल जसवीर गिल सी, रवनीत बिट्टू सी, सारे असीं धरने वाली थां तो चले और एक साइकिल सी साडे कोल, मैं फिर चला के साइकिल ते बाकी सारे चल के नाल पैदल गए। तो मैं तुहाडे नाल इह गल करनी चाहुंदा, अज हरसिमरत बादल कल दी बोल रही सी, अज भी बोली किसानां नूं लैके गल कीती FCI दी, किसानां दे बिल्लां दी। अज बड़ा मतलब सानूं शर्म आई कि ये लोग की राजनीति कर रहे ने। अज उन्होंने मूँह ते इन्हां दे कहा भी जिन्ने बिल पास होए आ, जो कुछ होया सारा तुहाडी हाज़री च होया, तुसीं सारा कुछ आप करवाया और हुण की हो गया तुहानूं? हुण कि तुसीं रुस्से हो ना, कहा बीबा जी तुसीं आप इहदियां हामियां भरदे रहे, एक जिहड़े आंकड़े सी तुसीं दिंदे रहे भी आड़तियां नूं पैसे पाउण दा की फायदा होऊगा और नुकसान की होऊगा, जिमींदारां नूं पैसे पाउण दा की फायदा होऊगा। सारी अज तुसीं जाके पार्लीमेंट दे विच
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਲੰਬੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੱਜੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੌਨਾਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਗੜਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਤੂਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਉਹਨੇ ਟੰਗਿਆ। ਇਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਬਾਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਖੂਬੀ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, INA ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਈਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ, INA ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਡਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣਾ, ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, 10 ਵਜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਬਾਖੂਬੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ।
ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਆਈਡੀ ਸੁਖਪਾਲ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ, ਚਲੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 93-94 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।